Thank you. Good morning all. सगळ्यांना हॅपी क्रिसमस. मला तुमच्या सगळ्यांचं पहिल्यांदा कौतुक करायचंय की तुम्हाला क्रिसमसच्या सुट्ट्या सुरू झाल्यात आणि तरी आज थंडी आहे खूप आणि तरीही आज तुम्ही सगळे सकाळी सकाळी सुपरमाइंडच्या या लेक्चर सिरीजला जॉईन झालाय. म्हणजे खरंच तुम्ही खूप सिन्सिअर विद्यार्थी आहात की ज्यांना 10वीच्या आताच्या परीक्षेमध्ये खूप चांगला परफॉर्मन्स द्यायचा आहे. तुमचं मला खूप कौतुक वाटतंय आणि असाच तुमचा अप्रोच पूर्ण तुमच्या शिक्षणासाठी राहू देत. थंडी जात येत राहील, क्रिसमस सारखे अनेक सण जात येत राहतील, पण आपण आपलं ध्येय कधी विसरायचं नाही. ऑल द बेस्ट सगळ्यांना. We know that there are 6 chapters in Maths 1 and 7 chapter in Maths 2. I will fast revise what is omitted portion. In last lecture, we discussed about all these, but within 5 minutes, I will repeat all this because there are many new students also join our meeting. Okay. There are 6 chapters in Maths 1, but 2 chapters are totally omitted. Do not study about omitted portion at all. I see some messages in WhatsApp that omitted portion also contain in board paper, but that is wrong. Do not believe all these messages. Therefore, you must study only I will say you what that. Please take screenshot of these slides so that you can understand what is omitted in that chapter. We will revise fastly. In first lesson, linear equation in 2 variables, there are only 3 methods: elimination method, graphical method, and Cramer's rule, and the word problem. There are omitted portion is reducible, equation reducible to a pair of linear equation in 2 variables. Okay. And please study only 3 methods: elimination method, graphical method, and Cramer's rule, and the word problems. In quadratic equation, there are 2 methods: factorization method and formula method. And if alpha and beta are roots of quadratic equation, what are the roots? The 2 formulas are there, and omitted portion is completing square method and relation between roots and coefficient. These 2 topics are omitted, and only 2 methods are there in quadratic equation: factorization method and formula method. In arithmetic progression, it is very easy chapter, so we do not omitted any content in this chapter, and there are only 3 formulas, and I think 10 to 15 marks for this chapter. We will discuss the weightage of the chapter again. Sequences and arithmetic progression, nth term of arithmetic progression, formula for sum of n terms. And there are only 3 formulas and no omission in this chapter. Very easy chapter and mark giving chapter. The 4th chapter, financial planning, is totally omitted. Please note down, financial planning is totally omitted chapter. The 5th one is probability. This is also very easy chapter. There are only 1 formula for probability of an event. Only 1 formula is there. No omission in this chapter. And you get 10 to 15 marks from this chapter. The statistic, the 6th and the last chapter, is full omitted chapter. Do not study the 2 chapters, financial planning and statistic. In Maths 2, the first chapter is similarity.
and omitted portion is property of angle bisector of triangle and its converse and property of three parallel lines. There are only 4 to 5 points for study: ratio of areas of two triangles, basic proportionality theorem, converse of BPT, test of similar triangles and property of areas of similar triangles. मॅडम जस्ट अ मिनिट, Yes. थोडं काही मुलांचं असं आहे की थोडंसं मराठी पण हवंय म्हणून. Okay, okay. Yes. Yeah. In Pythagoras theorem, there are omitted portion is application of Pythagoras theorem and Apollonius theorem. मॅथ्स 2 मधला जो दुसरा चॅप्टर आहे पायथागोरस थेरम, त्याच्यामध्ये पायथागोरस थेरमचं ऍप्लिकेशन आणि अपोलिनियसचं प्रमेय हे 2 पार्ट वगळलेले आहेत आणि आपण फक्त 3 चा अभ्यास करणार आहोत की सिमिलॅरिटी इन राईट अँगल ट्रायंगल, काटकोन त्रिकोणातली समरूपता, जॉमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी आणि पायथागोरस प्रमेयाचं प्रूफ. एवढे 3च गोष्टी आपल्याला पायथागोरस थेरम मध्ये अभ्यासायच्या आहेत. सर्कल हा एक मोठा आणि महत्वाचा चॅप्टर आपल्याकडे आहे आणि त्यातला मॅडम स्लाइड पुढे जात नाहीयेत. हा आर्क ऑफ सर्कलची आली आहे का स्लाइड? नाही, मॅथ्स 1 मॅथ्स 2 हेच येते स्लाइड, तर पुढे थोडस आपल्याला का बरं माझ्या काय प्रॉब्लेम होतोय मग? पायथागोरस थेरमची दिसते आता स्लाइड? आता फक्त फर्स्ट स्लाइडच दिसते. मी शेअरिंग स्टॉप करून परत एकदा सुरू करून बघते. प्लीज मॅडम. कोणती स्लाइड दिसते आता? आता फर्स्ट स्लाइड दिसते मॅडम तुमची. ओके, एकच मिनिट. येस, आता आली पायथागोरस थेरम आली. आता आली आहे का? ओके, आता बघा एक मिनिट, मी फुल स्क्रीन करते, नाहीतर मग असंच ठेवते. दिसतेय पायथागोरस थेरम? येस मॅडम. ओके. आता बदलली, चेंज झाली? अजून नाही झाले. आर्क ऑफ सर्कल नाही आली मॅडम. एकच मिनिट. बघा आता दिसतीये? हो दिसते मॅडम. सर्कल मग मी फुल स्क्रीन करत नाही. फुल स्क्रीन केल्यामुळे मे बी दिसत नाहीये का माहिती नाही. ओके मॅम. थँक्यू. येस. तिसरा चॅप्टर जो आहे आपला सर्कल, त्याच्यामध्ये आपल्याला आर्क ऑफ सर्कल, कॉंग्रुअन्स ऑफ आर्क, त्याच्यानंतर एकरूप आर्कशी रिलेटेड थेरम, इन्स्क्राइब अँगल थेरम, कोरिलेशन ऑफ इन्स्क्राइब अँगल थेरम आणि चक्रीय चौकोनाचं प्रमेय म्हणजे सायक्लिक क्वाड्रिलॅटरल थेरम, एवढ्याचा आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. आणि टेंजंट थेरम आणि त्याचा कॉन्व्हर्स, टेंजंट सेकंड थेरम आणि त्याच्यावरचे एक्झाम्पल्स, असा आपल्याला सर्कल मधला पार्ट घ्यायचा आहे. आणि ओमिटेड पोर्शन. मॅडम आता ओमिटेड पोर्शनची स्लाइड दिसतीये का? हो दिसते मॅडम, दिसते. येस. ओके. आणि ओमिटेड यातला पोर्शन आहे बघा. सर्कल मोठा चॅप्टर आहे. ओमिटेड पोर्शनचा एक स्क्रीनशॉट मारून ठेवा. टेंजंट सेकंड अँगल थेरम नाहीये आपल्याला, इंटरनल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड्स नाहीये, एक्सटर्नल डिव्हिजन ऑफ कॉर्ड्स पण नाहीये आणि टेंजंट सेकंड थेरम नाहीये. हे आपल्याला अभ्यासायचे नाहीयेत. जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन तुम्हाला अतिशय आवडेल असा हा लेसन आहे. देर इज नो ओमिशन ऍट ऑल. त्याच्यात फक्त 6 आपल्याला कन्स्ट्रक्शन करायचे आहेत. देर आर ओनली 3 कन्स्ट्रक्शन. 3 are to construct tangents from various conditions and the types of 3 similar triangles. अशा 2च प्रकारच्या कन्स्ट्रक्शन आहेत आणि त्याच्यात नो ओमिशन ऍट ऑल.
in coordinate geometry. In this chapter, there are only two formulas, distance formula and section formula. आणि omitted portion आहे slope of the line. रेषेचा चढ हा फक्त वगळलेला भाग आहे आणि डिस्टन्स फॉर्म्युला आणि सेक्शन फॉर्म्युल्यावर आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. ट्रिग्नोमेट्री सुद्धा खूप सोपा झालाय, कारण ऍप्लिकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पूर्णपणे वगळलेला आहे. त्यामुळे जी हाईट आणि डिस्टन्स वरची एक्झाम्पल्स होती ती आता तुम्हाला येणार नाहीयेत. फक्त आपल्याला काय अभ्यासायचंय तर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज, अँगल ऑफ इलेव्हेशन आणि अँगल ऑफ डिप्रेशन हे आपल्याला अभ्यासायचे नाहीयेत. The chapter mensuration is fully omitted. जो शेवटचा चॅप्टर आहे तो पूर्णपणे 7वा चॅप्टर वगळलेला आहे. याचा आपल्याला अभ्यास करायचा नाहीये. मी परत तुम्हाला एक सांगू इच्छिते की जो बोर्डानं वगळलेला पोर्शन वेबसाईटवर मागच्या वर्षी टाकलेला आहे आणि यंदाच्या सूचना अशा आहेत की मागच्या वर्षीच कॅरी फॉरवर्ड होणार आहे, कारण यंदा पण शाळा खूप उशिरा सुरू झालेल्या आहेत. तुम्हाला बऱ्यापैकी ऑनलाईनच शिक्षण घ्यायला लागलेलं आहे. त्यामुळे जो वगळलेला भाग मागच्या वर्षी डिक्लेअर झालेला होता तोच यंदा कॅरी केलेला आहे. व्हॉट्सअपवरच्या कोणत्याही फेक मेसेजेसना बळी पडू नका आणि तुमचा अमूल्य वेळ, आता जे आपल्याकडे 80 दिवस शिल्लक आहेत त्यातला हा वेळ ओमिटेडचा अभ्यास करण्यात घालवू नका. पण माझं तुम्हाला सगळ्यांना एक असं सांगणं राहील की ज्यांना मॅथ्स मध्ये पुढे जाऊन करिअर करायचे आहे, सायन्स साइड जे चूज करणार आहेत त्यांनी परीक्षा झाल्यानंतर हे जस्ट ओमिटेड चॅप्टर वाचा. कारण असं नाहीये ओमिटेड आहेत म्हणजे ह्याला काही महत्वच नव्हतं म्हणून हे काढून टाकलंय, असं बिलकुल नाहीये. तुम्ही परीक्षा झाल्यानंतर या चॅप्टरचा अभ्यास करा. नक्की 11वी 12वीचा अभ्यास करताना तुम्हाला हे चॅप्टर उपयोगी पडणार आहेत. ओके, आता आजचा सगळ्यात महत्वाच्या पार्ट कडे आपण वळणार आहोत की क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट कसा आहे, तुम्ही वेळेचं नियोजन कसं करणार आहे आणि तुम्ही अभ्यास कसा करणार आहे आणि तुम्ही अभ्यास केल्यानंतर जो पेपर प्रेझेंट करणार आहे तो तुम्ही कसा करणार आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, बोर्डाने तुम्हाला अर्धा तास वेळ वाढवून दिलेला आहे. 40 मार्कासाठी आतापर्यंत आपल्याला 2 तासाचा वेळ होता. आता या वर्षीसाठी तो 2.5 तास केलेला आहे. याचं कारण असं आहे की तुमचा रायटिंगचा स्पीड कमी झालेला आहे. तुम्ही शाळेत नसल्यामुळे, शाळेत आम्ही काय करतो, भरपूर तुमच्याकडून लेखनाचा पण सराव करून घेतो, पण तेवढा सराव मागच्या वर्षी पण तुमचा झालेला नाहीये, या वर्षी पण तुमचा झालेला नाहीये. त्यामुळे तुम्हाला काय केलंय तर वेळ वाढवून दिलेला आहे बोर्डानं. 2च्या जागी 2.5 तासाचा टाइम की आपण पैकीच्या पैकी मार्क पाडायला, 80 पैकी 80 मार्क पाडायला आपण काय काळजी घ्यायची आहे आणि कशा पद्धतीनं पेपर लिहायचा आहे आणि अभ्यासाचं नियोजन कसं करायचं आहे. आपल्याला जरी 40 मार्क पेपरला असले तरी ऑप्शन सहित आपल्या पेपरचं मार्किंग असतं 60 मार्क्स. बट इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देर आर नो ऑप्शन. म्हणजे ज्याला 40 पैकी 40 मार्क पाडायचे आहेत त्याला पहिल्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला 8 पैकी 8 मार्क पडणं अतिशय गरजेचं आहे. तिथं तुम्हाला ऑप्शन नाहीयेत. तिथं तुमचा एखादा मार्क गेला की तुमचे 40 वरनं तुम्ही 39 वर आलाय. त्यामुळे जरी पहिले 3 प्रश्न अतिशय इझी मध्ये मोडत असले तरी पण त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. बऱ्याच वेळेला ओव्हर कॉन्फिडन्स मुळे काय होतं की तुम्ही अवघड एक्झाम्पल खूप व्यवस्थित सोडवता, पण सोपे एक्झाम्पल मात्र तुम्हाला सोडवताना एक सिली मिस्टेक होती ओव्हर कॉन्फिडन्स मुळे. त्यामुळं अगदी आपले पाय जमिनीवर, डोकं शांत असं ठेवून आपल्याला पहिला क्वेश्चन सोडवायचा आहे. पहिला ए आहे एमसीक्यू. तुम्हाला 4 एमसीक्यू सोडवायचे आहेत. आता पुढची 2-3 वाक्य खूप कान देऊन ऐका, व्यवस्थित ऐका, बारकाईनं ऐका आणि ती इथून पुढच्या काळात फॉलो करा की तुम्हाला जे एमसीक्यू सोडवायचं आहे त्याचं फक्त ऑप्शन लिहायचं आहे. म्हणजे माझ्या पहिल्या क्वेश्चनचं आन्सर आहे सी, तर मी आन्सर पेपर मध्ये काय लिहिणार आहे, क्वेश्चन फर्स्ट ए, फर्स्ट
सी एवढंच मी लिहिणार आहे. तुम्ही ते पूर्ण वाक्य लिहिण्यात वेळ घालवू नका. तुम्ही ऑप्शन लिहू नका. वाक्य लिहून त्याच्या खाली गाळलेली जागा, अंडरलाईन या कशाचीही गरज नाहीये. राईट ओनली अल्फाबेट ऑफ करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. याचे दोन फायदे असे आहेत की तपासणाऱ्याला इझी होतं, हे पहिलं. दुसरं, तुम्हाला बोर्डानंच अशी सूचना दिली आहे की फक्त करेक्ट अल्टरनेटिव्ह लिहा म्हणून, बाकी काहीही ऑप्शन वगैरे लिहायची गरज नाहीये. आणि तिसरं म्हणजे तुमचा पेपर मधला वेळ वाचतो. तुम्ही कच्चं काम करा शेवटच्या पेजवर आणि जे उत्तर आलं असेल त्याचा फक्त ऑप्शन लिहा. असे पहिल्या ए मध्ये तुमचे 4 ऑप्शन येतील. पहिला असेल सी, दुसरा असेल डी, मे बी जे काही असेल ते. पण असे तुम्ही फक्त 4 ऑप्शन लिहिणार आहात. तुम्ही वाक्य लिहिणार नाहीये, फिल इन द ब्लँक करून अंडरलाईन करणार नाहीये, नथिंग. ओके. इन क्वेश्चन फर्स्ट बी, you have to solve sub question 4 sub questions 1 mark each. इथं पण तुम्हाला फक्त 1 मार्काचे 4 प्रश्न सोडवायचे आहेत. नो ऑप्शन. इथे 5 पैकी 4 सोडवा असा तुम्हाला ऑप्शन नाही. त्यामुळे तुम्हाला हे 4ही प्रश्न करेक्ट येणं गरजेचे आहे. पेपर सोडवताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपण मॅथमॅटिक्सचे लोक आहेत. अप टू द पॉइंट आपण लिहिलं पाहिजे. आपल्याला इथं मराठी सारखे इंग्लिश सारखे निबंध लिहायचे नाहीयेत. अननेसेसरी कॅल्क्युलेशन, अननेसेसरी स्टेप्स अवॉइड करायचे आहेत. मॅथमॅटिक्सचे लोक एकदम टाइम टू टाइम, बघा आपण सगळेजण एकदम राईट टाइम जॉईन झालो. कुठेही आपल्या बोलण्यात एक्स्ट्रा काही नसतं. जेवढं पॉइंट टू पॉइंट सांगायचे महत्वाचे तेवढंच. पेपर लिहिताना पण आपला हाच दृष्टिकोन पाहिजे. 1 मार्कासाठी आपण 2 स्टेप मध्ये एक्झाम्पल सोडवायचे, जास्तीत जास्त 3री स्टेप. कधी कधी तुम्हाला ओनली 1 वर्ड मध्ये पण याचा आन्सर असू शकतं, तेव्हा तुम्ही 1 वर्ड मध्ये आन्सर लिहून टाकायचे. इथं तुम्ही फार गिव्हन लिहा, आकृती काढा, असलं काहीही करायची गरज नाहीये. तुम्हाला 2 स्टेपला फक्त हाफ आणि हाफ असा 1 मार्क मिळणार आहे. यामुळे तुमचा पेपर सुटसुटीत होतो. पेपर तपासणाऱ्याला कळतं की तुमच्या शिक्षकांनी तुम्हाला योग्य असं मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि तुम्ही ते फॉलो केलेलं आहे. त्यामुळे 1 मार्कसाठी इथं तुम्हाला 4 क्वेश्चन असणार आहेत आणि ते तुम्ही फक्त 2 स्टेप मध्ये सॉल्व्ह करायचे आहेत. 3री स्टेप झाली तरी चालेल, पण हे पहिले प्रश्न खूप सोपे असतात. आपण जस्ट पेपर लिहायला सुरुवात केलेली असते, मग आपल्याला असलं भारी वाटतं ना, आपण अख्खा पहिला बीतला हे अख्खं पान भरून लिहून टाकतो. शून्य उपयोग आहे त्याचा. महत्वाच्या 2 स्टेपला आम्ही फक्त मार्क देणार आहे. त्याला एवढं पान भरते गणित एक्झाम्पल सोडवायची बिलकुल गरज नाहीये. सगळ्यांनी नोट डाऊन करा. आता क्वेश्चन नंबर 2A आणि क्वेश्चन नंबर 3A, these 2 are the activity question. For marks 2 there are 4 boxes and for marks 3 there are 6 boxes. Each box for half marks. इथं तुम्हाला जर काही कच्चं काम करायचं असेल, रफ वर्क करायचं असेल तर तुम्ही शेवटच्या पानावर करायचंय आणि अचूक जे उत्तर तुमचं आहे ते तुम्हाला बॉक्स मध्ये लिहायचं आहे. जी तुम्हाला क्वेश्चन पेपर मध्ये ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती ऍक्टिव्हिटी तुम्ही तशीच्या तशी आधी आन्सर पेपर मध्ये लिहून काढायची आहे. बॉक्स पण आखून घ्यायचे आहेत आणि मग कॅल्क्युलेशन करून बॉक्स मध्ये तुम्हाला आन्सर लिहायचं आहे. फक्त आन्सर कुणी लिहू नका. तिथे 4 बॉक्सला 4 बॉक्स केलेत, आन्सर लिहिलेत असं कृपया करू नका. क्वेश्चन पेपर मध्ये दिलेली ऍक्टिव्हिटी पूर्ण जशीच्या तशी आधी आन्सर पेपर मध्ये लिहून घ्या. तुमचे त्या बॉक्स मधले आन्सर काढा, आन्सर फिल करा. प्रत्येक बॉक्स साठी तुम्हाला हाफ मार्क असेल, म्हणजे 2 मार्कासाठी यू हॅव टू कम्प्लीट 4 बॉक्सेस अँड फॉर 3 मार्क्स यू हॅव टू कम्प्लीट और फिलिंग 6 बॉक्सेस. ओके. Question number 2B is for 2 marks. There are option 4 out of 5 you have to solve and each for 2 marks. Okay. You have to write only 4 to 5 steps for this. मगाशी जे मी पहिल्या बी साठी तुम्हाला सांगितलं तेच इथून पुढे सगळ्याला लागू आहे. साधारण जेवढे मार्क आहेत त्याच्या दुप्पट स्टेप आपल्याला लिहायचे आहेत. एवढं सगळ्यांनी ध्यानात ठेवा. उगीच पान भरून लिहून तुमची एनर्जी, तुमचा तो पेपरचा प्रॉपर वेळ जो आहे तो वाया घालवू नका. तर इथं 2 मार्क्ससाठी क्वेश्चन 2B आणि क्वेश्चन 3B मध्ये तुम्हाला फक्त 4 आणि 6 स्टेप मध्ये ते एक्झाम्पल सोडवायचं आहे. जे त्यातले मेन
आन्सर असेल त्याला तुम्ही बॉक्स शेवटी करा. त्याचं युनिट लिहायला विसरू नका. जेव्हा तुम्हाला आउट ऑफ मार्क्स पडतात तेव्हा तुमचा मार्क कुठं कट करता येईल असं मॉडरेटर प्रयत्न करत असतात. समजा तुम्ही एखाद्या ठिकाणी ऑप्शनला आन्सरला तुम्ही जर युनिट लिहिलेलं नसेल तर त्याला युनिट लिहिलं नाही म्हणून मार्क कट करायचा पूर्ण अधिकार आहे. मॉडरेटरला किंवा तुमचा पेपर चेक करतो त्याला तुमचा मार्क कुठेही घालवण्याची आपण संधीच द्यायची नाहीये. आपण इतका पेपर व्यवस्थित आणि परफेक्ट लिहायचा ना की त्यांना मार्क ते घालवूच शकले नाही पाहिजेत. त्यामुळे इथं तुम्ही युनिट लिहा. जर तिथं वर्ड प्रॉब्लेम असेल तर तुमचं आन्सर खाली इन वर्ड्स मध्ये लास्ट आन्सर आलं पाहिजे. 3B मध्ये मॅथ्स 2 ला तुम्हाला थेरमचं स्टेटमेंट दिलं जाईल आणि तुम्हाला थेरम लिहायचा असेल. एक लक्षात घ्या की अभ्यास करताना 5 to 6 थेरम्स आर देअर. तर ते सगळे फक्त स्टेटमेंट लिहिल्यानंतर तुम्ही त्याचं थेरमचं अख्खं प्रूफ लिहू शकाल एवढा तुम्ही काळजी घ्या. तशी तुम्ही प्रॅक्टिस करा, सराव करा. क्वेश्चन नंबर 2 आणि 3 या पद्धतीने सोडवल्यानंतर आता तुमचा खरा कस लागणार आहे क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये. There are 2 sub questions you have to solve out of 3. Okay, these questions are नीट ऐका, बारकाईने ऐका. These questions are not in your textbook. They are in your syllabus but not in your textbook. म्हणजे काय तर तुमच्या सिलेबसवर तुमच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असे हे प्रश्न आहेत पण ते तुमच्या टेक्स्टबुकच्या बाहेरील आहेत. यासाठी तुम्ही काय कराल, जुनी जी पुस्तकं होती त्याचा सराव करा. आता सगळ्या शाळांच्या सहामाही परीक्षा ऑफलाईन झालेल्या आहेत आणि प्रिलिम पण तुमची ऑफलाईन होणार आहेत. तुमच्या आजूबाजूला जे तुमचे मित्र वेगवेगळ्या शाळेत 10वीला शिकत आहेत त्यांच्याकडनं त्या शाळांचे पेपर मिळवा. त्या शाळांच्या पेपर मधला 4था आणि 5वा क्वेश्चन तुम्ही सोडवा. जुन्या पुस्तकातला सोडवा. हे प्रश्न तुम्हाला काठिण्य पातळी जास्त असलेले असणार आहेत. एकापेक्षा जास्त कन्सेप्ट इथं तुम्हाला वापरायच्या आहेत. त्यामुळे हे थोडेसे अवघड प्रश्न आहेत. 4 मार्काला एक प्रश्न आहे. 3 पैकी तुम्हाला 2 सोडवायचे आहेत आणि इथं तुम्हाला विचार करायला लागणार आहे. म्हणून पहिल्या 3 प्रश्नांना आपण खूप लिखाणात वेळ घालवायचा नाहीये कारण आपल्याला 4थ्या आणि 5व्या क्वेश्चनला खूप विचारपूर्वक हे एक्झाम्पल आपल्याला सोडवायला लागणार आहेत. आणि शेवटचा जो क्वेश्चन आहे 5वा तो तर तुम्हाला एकदम चॅलेंजिंग क्वेश्चन असणार आहे. त्याचं स्वरूप कसं असणार आहे ते मी तुम्हाला पुढे डिस्कस करणार आहे की तुम्हाला 5व्या क्वेश्चनचं कसे असणार आहे स्वरूप ते. पण 5व्या क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला वेगवेगळे क्रायटेरिया वापरून ते क्वेश्चन फॉर्म केले जाणार आहेत. पहिला क्रायटेरिया त्यातला कसा आहे की तुम्हाला एखादी सिच्युएशन तिथं दिलं जाईल, एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला तिथं दिलं जाईल आणि तुम्हाला त्याच्यावर तुमचा ओपिनियन विचारला जाईल की तुम्हाला काय वाटतंय, हे एक्झाम्पल चूक आहे का बरोबर आहे, हे कन्स्ट्रक्शन चूक आहे का बरोबर आहे. तुमचं म्हणणं जर चूक आहे तर ते का चूक आहे याचं तुम्हाला रिझन लिहावं लागेल. एखादा थेरम तुम्हाला तिथं प्रूफ करून दिलेला असेल आणि तुम्हाला विचारलेलं असेल की ह्यात कोणत्या कोणत्या प्रॉपर्टीज तुम्ही यूज केलेल्या आहेत त्या प्रॉपर्टी तुम्ही लिहा. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही गणिताचा अभ्यास किती सिरियसली केलेला आहे, कशा पद्धतीनं तो केलेला आहे, वरवरचा केलाय का सखोल केलाय, इथं ह्या प्रश्नात या सगळ्याचा तुम्हाला कस लागणार आहे. त्यानंतर अजून काय असू शकेल तर ओपन एंडेड क्वेश्चन असेल. ओपन एंडेड क्वेश्चन म्हणजे काय तर एका क्वेश्चनची अनेक उत्तरे जिथं येऊ शकतात अशा प्रकारचे क्वेश्चन इथे दिलेले असतील. इस्टिमेट अँड अप्रॉक्सिमेट म्हणजे साधारण तुम्हाला अंदाज बांधायला सांगितलेला असेल की अंदाज बांधा की याचं उत्तर काय असू शकेल आणि का तुम्हाला असं वाटलं, का तुम्ही असा अंदाज बांधला, त्याची तुम्हाला रिझन विचारलेले असतील. त्याच्यानंतर काय की तुम्हाला एखादा पॅरेग्राफ दिलेला असेल ज्यात मॅथमॅटिकल इन्फॉर्मेशन असेल आणि त्याच्यावरनं तुम्हाला 3 क्वेश्चन दिलेले असतील आणि त्याची तुम्हाला आन्सर्स लिहायची असतील. त्या मॅथमॅटिकल जो पॅरेग्राफ दिलेला असेल तो तुम्हाला
अभ्यासावा लागेल, त्याचं नीट बारकाईनं वाचन करावं लागेल आणि नंतर तुम्हाला त्याची उत्तरं द्यावी लागतील. तुम्हाला काही कन्स्ट्रक्शनच्या स्टेप लिहायला लावल्या जातील की राईट द स्टेप्स ऑफ कन्स्ट्रक्शन विथ अनालिसिस. कन्स्ट्रक्शन काढून दिलेलं असेल तुम्हाला आणि त्याच्या तुम्हाला स्टेप्स लिहा असं सांगितलेलं असेल. आणि तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं आहे की एखादी सिच्युएशन दिलेली असेल आणि तुम्हाला सांगितलं असेल की याच्यावर तुम्ही एक स्वतः एक्झाम्पल तयार करा. यू हॅव टू क्रिएट युअर ओन एक्झाम्पल विथ द यूज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. असा एक मस्त चॅलेंजिंग क्वेश्चन की ज्याला खरंच मॅथ्स आवडतं, खरंच ज्यानं आतापर्यंत सिरियसली अभ्यास केलाय त्याला हे अतिशय चॅलेंजिंग आणि खूप इंटरेस्टिंग असा हा 5वा क्वेश्चन आपण फॉर्म केलेला आहे. आणि अशा प्रकारे आपलं हे 5 क्वेश्चनचं सगळं फॉर्मॅट आहे. त्याचा अभ्यास कसा करायचा ते मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. पुढच्या लेक्चर्स मध्ये आपण मॅथ्स 1 ला वेगळे या सगळ्या टाईपचे क्वेश्चन घेऊ, त्याच्यावर आपण डिस्कस करू आणि ह्या प्रत्येक टाईपचे क्वेश्चन घेऊन कोणत्या क्वेश्चनचे आन्सर आपण कसं लिहायचे हे आपण पुढच्या काही लेक्चर्स मध्ये पण बघणार आहोत. आता एक महत्वाचं की आपल्याकडे 2.5 तास आहेत पेपरला आणि 2.5 तासाचं नियोजन तुम्ही कसं करणार आहात. तुम्हाला पेपरला आत अर्धा तास आधी सोडलं जातं आणि आत गेल्या गेल्या तुम्हाला आन्सर शीट डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातात. याच्यामध्ये तुम्ही आन्सर शीटवर व्यवस्थित तुमची रिसिटवरची माहिती भरणं अपेक्षित असतं. तुमचे जे आन्सर पेपर आहे ती सगळी व्यवस्थित आखून घ्यायची. जी तुम्हाला त्यात सूत्र वापरायचे आहेत, फॉर्म्युलाज वापरायचे आहेत, ती शेवटचं पान घ्यायचं, वर रफ वर्क लिहून टाकायचं आणि पेन्सिलने जेवढे जेवढे तुम्हाला फॉर्म्युले आठवत आहेत तेवढे लिहून काढायचे. म्हणजे पेपर आल्यानंतर तुम्हाला टेन्शन येत नाही. ट्रिग्नोमेट्रीचं आपलं जे टेबल आहे ते टेबल आखून ठेवायचं, ते लिहून ठेवायचं. आपल्याकडे अर्धा तास वेळ असतो. या अर्ध्या तासाचा उपयोग आपण आपली स्वतःची पर्सनल माहिती भरण्यासाठी करायचा. सगळा आन्सर पेपर छान आखून घ्यायचा आणि शेवटच्या पानावर रफ वर्क मध्ये सगळे सूत्र लिहून घ्यायचे. यानंतर ऍक्च्युअल पेपर सोडवायला सुरुवात व्हायच्या आधी तुम्हाला 10 मिनिटं क्वेश्चन पेपर दिला जातो. विद्यार्थी मित्रांनो, बोर्डानं तुमची इतकी काळजी घेतली ना की तुम्हाला टेन्शन येऊ नये, तुम्ही घाबरून जाऊ नये म्हणून तुम्हाला एक आधी वातावरण दिलं. अर्धा तास तुम्हाला आधीच परीक्षा हॉलमध्ये सोडलं. आता तुम्हाला वेळ सुद्धा वाढवून दिलेला आहे. तुम्हाला 10 मिनिटं पेपर आधी हातात पडतो. का असं केलंय तर तुम्ही त्या पेपरचं बारकाईनं वाचन करायचं. 3 पैकी 2 सोडवायचे. तिथं आपल्याला कोणते 2 येत आहेत ते मार्क करून ठेवायचे, टिक करून ठेवायचे की मी हे 2 सोडवीन. परत तुमचा नंतरचा वेळ यामध्ये वाचतो. यासाठी तुम्हाला हा वेळ दिलेला आहे. पहिल्या 15 मिनिटात तुम्हाला क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व्ह करायचा आहे. तिथं तुम्हाला काय लिहायचंय, फक्त 4 ऑप्शन आणि 4 1 मार्काचे क्वेश्चन. त्याला साधारण तुम्हाला 15 मार्काचे 15 मिनिटात तुमचा हा फर्स्ट क्वेश्चन होतो. दुसरा क्वेश्चन तुम्हाला जो फर्स्ट बी आहे, फर्स्ट ए आणि फर्स्ट बी 15 मिनिटात सॉल्व्ह करायचा आहे. क्वेश्चन दुसरा ए आणि बी तुम्हाला 15 मिनिटात सॉल्व्ह करायचा आहे. साधारण ह्या दोन्ही प्रश्नात तुम्ही दोन्ही फर्स्ट आणि सेकंड प्रश्न तुम्हाला 2 अर्ध्या तासामध्ये कंप्लीट होऊ शकतात. पुढचा जो अर्धा तास आहे तो तुम्हाला क्वेश्चन 3 साठी द्यायचा आहे. तिथे तुम्हाला 3 मार्काचे प्रश्न सोडवायचे आहेत आणि ऍक्टिव्हिटी पण तुम्हाला करायची आहे. त्यासाठी तुम्हाला साधारण अर्धा तासाचा वेळ लागतो. पुढचा जो अर्धा तास आहे 12 ते 12:30 हा जो तुम्हाला वेळ आहे तिथं 2च क्वेश्चन सोडवायचे आहेत, पण ते जास्त अवघड आहेत. काठिण्य पातळी जास्त असलेले आहेत. त्यामुळे आपण इथं 15 मिनिटं एका क्वेश्चन साठी दिलेत. तिथं तुम्हाला विचार करून तो क्वेश्चन सोडवण्यासाठी. म्हणून क्वेश्चन 4th मध्ये तुम्हाला अर्धा तास वेळ दिलेला आहे. क्वेश्चन नंबर 5 साठी बघा तुम्हाला एकच क्वेश्चन सोडवायचा आहे, तरी तुम्हाला तिथं 15 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे. कारण तिथे पण तुम्हाला चॅलेंजिंग क्वेश्चन आहे आणि शेवटचे जे 15 मिनिटं तुम्हाला आहेत ते तुम्हाला सगळा पेपर एकदा चेक करायचा, मार्किंग करायचं पेपरला. यासाठी सगळ्याला तुम्हाला दिलेलं आहे की कुठेही तुम्ही काही चुकलं नाही पाहिजे, काही राहिलं नाही पाहिजे, काही चुकून आपण काही गडबडीत वेगळं लिहिलं का, यासाठी तुम्हाला शेवटची 15 मिनिटं ठेवलेली आहेत. आता जेव्हा तुम्ही पेपर सोडवणार आहात तेव्हा साधारणपणे तुम्ही या प्रकारचं नियोजन करा. म्हणजे मग तुम्हाला काही अवघड जाणार नाही, पेपर सोपा जाईल
खूप पेपर आता तुम्ही सोडवले पाहिजेत आणि पेपर तुमच्या शिक्षकांकडनं तपासून घेतले पाहिजेत. सगळ्यांनी खूप शांत ऐकून घेतलंय त्याबद्दल धन्यवाद. आता तुमच्या काही शंका असतील तर विचारा. मी प्रेझेंटेशन थांबवतेय माझं. थँक्यू ऑल. येस, तुमचे काही आता प्रश्न असतील तर प्रश्न नक्कीच तुम्ही आता चॅट बॉक्स मध्ये टाकू शकता. पुढच्या 2 मिनिटात आपण लगेच प्रश्न उत्तर घेणारच आहोत. मॅडमनी खूप छान आता मॅथमॅटिक्सचं नियोजन कसं करायचं ह्याची अतिशय चांगली माहिती ह्याच्यामध्ये दिलेली आहे. सो तुमचे काही क्वेश्चन्स असतील तर नक्कीच चॅट बॉक्समध्ये टाका. ते प्रश्न पुढच्या 1-2 मिनिटात आपण घेणारच आहोत. सो प्रश्न आहे की रोज किती लेसन झाले पाहिजेत आणि रिव्हिजन कशी करावी असा प्रश्न आलेला आहे. ऐका ना, कोणी विचारलंय, प्रियंका, रोज किती लेसन करावे हा तुमचा पर्सनल प्रश्न आहे. हा, एखादा विद्यार्थी रोज एक लेसन करेल, एखादा दिवसभर मॅथ्स 1 करेल, तर तुम्हाला कसं सूट होतंय तुमच्या रुटीन नुसार किंवा तुम्हाला कसं. मी स्वतः अभ्यास करताना किंवा मी रेकमेंड करताना असं कोणाला सांगू शकत नाही की तुम्ही रोज एक चॅप्टर तुमचा झालाच पाहिजे, असं नाहीये. ते पूर्णपणे तुमच्यावर डिपेंड आहे की रोज मी तुम्हाला कोणता विषय अवघड जातो, कोणत्या विषयाचा अभ्यास तुमचा जास्त झालाय, कोणत्या विषयाचं टेन्शन येतंय, त्या विषयाला तुम्ही जास्त वेळ दिला पाहिजे आणि त्यानुसार तुमचं नियोजन झालं पाहिजे. एखादा विद्यार्थी काय करेल, दिवसभर आज मॅथ्स 1 करेल, उद्या मॅथ्स 2 करेल, परवा सायन्स 1 करेल, या पद्धतीनं जाईल. काहींची अभ्यास करण्याची पद्धत कशी असते, 1-1 तास रोज. आज 1 तास मी मॅथ्स 1 केलं, मग 1 तास मी मॅथ्स 2 करीन, मग 1 तास मी इंग्लिशचा अभ्यास करीन. हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. असं एक सांगून सगळ्यांसाठी ते नाही लागू पडत. ओके, तुला जशी आतापर्यंत सवय आहे ती बदलू नको, तशी तू फॉलो कर. मॅडम, हा, येस, मी बोलू शकते का? एक छोटासा व्हिडिओ आपण बघून मग पुढे आपण जायचंय. ओके. येस मॅडम, कारण मगाशी त्याचा आवाज आलेला नव्हता, त्यामुळे बऱ्याच जणांचं हे आहे की तो व्हिडिओ बघायचा आहे. आणि मग आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जाणारच आहोत. लॉकडाऊन संपला, शाळाही सुरू झाल्या. 2 वर्ष ऑनलाईनची सवय आणि आता परीक्षा तर ऑफलाईन. बघता बघता परीक्षा आल्या सुद्धा. ऑनलाईन मुळे पेपर कसा लिहायचा हे विसरूनच गेली आहेत मुलं. आणि कमी वेळात हा सराव होणार तरी कसा. त्यात
लॉकडाऊन संपला, शाळाही सुरू झाल्या. 2 वर्ष ऑनलाईनची सवय आणि आता परीक्षा तर ऑफलाईन. बघता बघता परीक्षा आल्या सुद्धा. ऑनलाईन मुळे पेपर कसा लिहायचा हे विसरूनच गेली आहेत मुलं. आणि कमी वेळात हा सराव होणार तरी कसा? त्यात परत बदलला पॅटर्न. 10वी-12वी मध्ये चांगले मार्क्स तर मिळवायलाच हवेत ना, पण कसं? पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना अजिबात घाबरू नका. आम्ही आहोत ना, सुपर. ओके ओके. लॉकडाऊन संपला, शाळाही सुरू झाल्या. 2 वर्ष ऑनलाईनची सवय आणि आता परीक्षा तर ऑफलाईन. बघता बघता परीक्षा आल्या सुद्धा. ऑनलाईन मुळे पेपर कसा लिहायचा हे विसरूनच गेली आहेत मुलं. आणि कमी वेळात हा सराव होणार तरी कसा? त्यात परत बदलला पॅटर्न. 10वी-12वी मध्ये चांगले मार्क्स तर मिळवायलाच हवेत ना, पण कसं? पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना अजिबात घाबरू नका. आम्ही आहोत ना, सुपर माइंड. 25 वर्षांचा आमचा अनुभव पणाला लावून आम्ही घेऊन आलोय IMP टेस्ट सिरीज. इन्स्टंट मटेरियल फॉर प्रिपरेशन. 10वी-12वी, SSC आणि CBSE, इंग्रजी, सेमी आणि मराठी माध्यमासाठी परिपूर्ण पॅकेज. पुण्यातील बोर्ड अनुभवी शिक्षकांनी तयार केलेल्या 100% गुणांच्या 5 फायनल प्रश्नपत्रिकांचा संच, तोही अगदी मॉडेल उत्तरांसहित. घरी बसून मुलांनी प्रश्नपत्रिका सोडवायच्या आणि आम्ही त्या बोर्ड अनुभवी शिक्षकांकडून तपासून घेऊ. पेपर मध्ये कुठे चूक झालीये ते सांगू. म्हणतात ना, नो एरर्स नो एरर्स. बरोबर उत्तर कसं लिहायचं तेही आम्ही सांगू. हजारो विद्यार्थ्यांना फायदा झालेल्या बोर्ड परीक्षेसाठीच्या स्पेशल टिप्स अँड ट्रिक्स. पेपर वेळेत सोडवण्यासाठी स्पेशल तयारी. मुलांना पडणाऱ्या प्रश्नांसाठी अकॅडमिक हेल्पलाईन. हे सगळं अत्यंत रास्त किमतीत. आता ऑनलाईन विसरा आणि ऑफलाईनची तयारी सुरू करा. 90% जास्त मार्क मिळवण्याच्या दिशेनं एक पाऊल पुढे टाका. येस, आता आपण पुढच्या प्रश्नाकडे येऊया. हॅलो मॅडम. येस, हा विचारू का मी? हो विचारा ना मॅडम प्रश्न. मला ते मॅथ्स 2 मधलं जे ट्रिग्नॉमेट्री चॅप्टर आहे ना, त्याच्याविषयी विचारायचं होतं. बोला. ते जे त्याच्यामध्ये जे प्रूव्ह करायला असतं लेफ्ट हँड साइड इक्वल टू राईट हँड साइड, हं. तर एकच मेथड म्हणजे मुलं युज करू शकतात का? कसं म्हणजे ज्यांनी आन्सर दोन्ही साइड लेफ्ट हँड साइड राईट हँड साइड इक्वल येईल असं करायला पाहिजे? मॅडम ह्याबद्दल सांगाल? येस, दोन्ही साइड तुम्ही थोड्या थोड्या सोडवू शकता किंवा लेफ्ट हँड साइड घेऊन तुम्ही ती राईट हँड साइड पर्यंत आणून ठेवू शकता. तुम्ही कोणत्याही प्रॉपर मेथड न सोडवलं की तुम्हाला गुणदान होतं. असं नाहीये की एकच मेथड. कुठल्याही एक्झाम्पल जोपर्यंत तुम्हाला सांगत नाहीत की ह्याच फॉर्म्युलाचा वापर करून एक्झाम्पल सोडवा, तोपर्यंत तुम्हाला स्वातंत्र्य आहे की तुम्ही कोणत्याही पद्धतीनं सोडवू शकता. फक्त ते टेक्निकली बरोबर पाहिजे. ओके. आता तुम्ही सांगितलं की 3 मार्क्स समजा हे असेल, गणित असेल विचारलं, तर त्याला साधारण ह्याच्यामध्ये ट्रिग्नॉमेट्रीमध्ये किती स्टेप्स अपेक्षित आहेत प्रूव्ह करायला? म्हणजे असं मुलांनी बघायला पाहिजे का की अमुक मार्क्स आहेत मग एवढ्या स्टेप झाल्या पाहिजेत आपल्या, किंवा किमान येस येस. काय असतं माहितीये का, जेव्हा आम्हाला बोर्ड सूचना देतं की पेपर कसा तपासायचा, त्याला साधारण आपण मॅथमॅटिक्स मध्ये हाफ मार्क असतो. म्हणजे 3 मार्काला साधारण 6 वेळा तुम्हाला हाफ मार्क द्यायचा असतो. त्यामुळे मी असं सजेस्ट करते विद्यार्थ्यांना की जेवढ्या मार्काला तो क्वेश्चन आहे त्याच्या दुप्पट तरी स्टेप तुमच्या आल्या पाहिजेत. नाहीतर कधी कधी मुलं सोपा प्रश्न असेल ना तर एका ह्याच्यात उत्तर लिहून टाकतात आणि 2 मार्काला तो प्रश्न असतो. तर जास्तही तुम्ही निबंधासारखे खूप स्टेप नकोयत आणि प्रॉपर ज्या महत्वाच्या स्टेप्स आहेत तेवढे 6 ते 7 स्टेप्स खूप झाले. अच्छा, साधारण 3 मार्क असतील तर 6चा स्टेप आणि 4 मार्क असतील तर त्या हिशोबाने 8 ते 10 स्टेप्स. येस येस. अच्छा अच्छा. यात 2 फायदे होतात की मुलांचा वेळ जात नाही वाया. की म्हणजे नको ते लिहिण्यात. म्हणजे मगाशी मी म्हणलं तसं 1 मार्कासाठी मुलं पानभर सोडवतात आणि आम्ही फक्त अर्धा 2 स्टेपना मार्क देऊन पान उलटून टाकतो. म्हणजे मुलांचा वेळ वाया गेला, एनर्जी गेली. तर हे मुलांना कोणी सांगितलेलं नसतं
की अरे 1 मार्कासाठी आपण पानभर लिहायचं नाहीये, आपल्याला 2 स्टेप किंवा अगदी एका शब्दात पण कधीतरी उत्तर असतं. ओके तेवढं लिहून आपण थांबायचं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट. ओके. म्हणजे हे बाकीच्या सगळ्या म्हणजे लेसन्सना ऍप्लिकेबल आहे ना, की येस, मॅथ्स 1 मॅथ्स 2 दोन्हीला दोन्ही. M2 साठी. येस येस. ओके, थँक्यू. थँक्यू. पुढचे प्रश्न असा आलेला आहे की मॅथ्स 2 चा प्रॅक्टिस सेट 5.2 आणि 6.2 ओमिटेड आहेत का? SCRT चे मी मॅडम तुम्हाला साईट देईन, त्याच्यावर बरोबर. ओमिटेड पोर्शनची एक PDF आहे, ती विद्यार्थ्यांना डाउनलोड करून घ्या. म्हणजे तुम्हाला हे असे छोटे छोटे प्रश्न पडणार नाहीत. तुम्ही तुमच्या पुस्तकावर मार्क करून घ्या की काय ओमिट झालेलं आहे. आत्ताही मी म्हणून ते सगळं रिपीट केलं ओमिटेडचं, आणि मी विद्यार्थ्यांना बोललेले की तुम्ही याचे स्क्रीनशॉट काढून घ्या, म्हणजे तुमचा वेळ ओमिटेडचा अभ्यास करण्यात जाणार नाही. ओके, बरोबर मॅडम. येस. हा. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी सुपरमेंटला डेफिनेटली कॉन्टॅक्ट केला तरी त्याच्यामध्ये त्यांना माहिती मिळू शकते. एक आहे की अभ्यास कधी आणि कोणत्या वेळेत करावा. अरे हा पण बाळांनो तुमचा ज्याचा त्याचा प्रश्न असतो. मला स्वतःला कधी पहाटे उठून वगैरे अभ्यास करायला जमलं नाही. मी अख्खी रात्र जागून अभ्यास करू शकते आणि मग सकाळी निवांत उठू शकते. प्रत्येकाचा अभ्यास करण्याचा जो टाइम आहे ते आतापर्यंत तुम्हाला जशा सवयी आहेत तशा आहेत. मी स्वतः अजून अभ्यास जो करताना लागतं, मला गाणी लागतात लावायला. मी हळू आवाजात गाणी लावते आणि मी अभ्यास करते. काही जणांना एकदम पिन ड्रॉप सायलेन्स लागतो, काही जणांना वर्गात पण काही जणांचा अभ्यास होतो. त्यामुळे तुम्हाला स्वतःला तुम्ही ताडून बघा की माझा कोणत्या वेळात जास्त अभ्यास होतो. मी सकाळी गजर लावल्यावर आईनं न उठवता स्वतः उठू शकते का मी रात्री जागून अभ्यास करू शकते. फक्त शक्यतो दंगा तिथं नसावा, टीव्ही सुरू नसावा घरात. एक शैक्षणिक वातावरण जे आपण म्हणतो ना, पूर्ण मी टीव्ही घरातला बंद करावा या मताची मी तरी नाहीये, पण निदान अभ्यास करताना तरी टीव्ही वगैरे या गोष्टी सुरू नसाव्यात. सायलेंट म्युझिक हे खूप चांगलं उपयोगी पडतं, निदान मॅथमॅटिक्स साठी तरी, असा माझा स्वतःचा आणि खूप माझ्या विद्यार्थ्यांना याचा चांगला अनुभव आहे. पण वेळ तुम्हाला जी आतापर्यंत सोयीची असेल ती तुम्ही यूज करू शकता. एक इथे प्रश्न आलाय, त्याचं उत्तर खरं मी द्यायला आवडेल की मॅडम रिव्हिजन कशी करायची. आता कसं आहे की मॅडमनी चॅप्टर वाईज कशा पद्धतीने पेपर अपेक्षित आहे हे सगळं मॅडमनी खूप चांगल्या पद्धतीने सांगितलेलं आहे. की जसं जो पहिला प्रश्न आहे त्या पहिल्या प्रश्नाला अजिबातच ऑप्शन नाहीयेत, त्यामुळे तो परफेक्ट करणं आवश्यक आहे. जसा क्वेश्चन नंबर 4 आणि क्वेश्चन नंबर 5 हा जो प्रश्न आहे ते वर्ड प्रॉब्लेम असणार आहेत. ह्या सगळ्यासाठी प्रॅक्टिस मेन्स मॅन परफेक्ट हे अतिशय गरजेचं आहे. मागचे 1.5-2 वर्ष जवळजवळ पेंडेमिक सिच्युएशन होतं, तरी मी असं म्हणेन की शाळांनी आणि शिक्षकांनी त्यांचं काम अत्यंत चांगल्या पद्धतीने केलेलं आहे. अनेक अडथळ्यांना तोंड देऊन केलेलं आहे. आणि सिलेबस कंप्लीट करणं हे जे शाळांचं काम असतं हे अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिक्षकांनी केलंय. आत्ता राहिलेल्या वेळेत जे काही करायचंय ते आपल्यालाच करायचंय. त्याच्यामध्ये काही शंका आल्या तर शिक्षक आहेत, आपण सगळे आहोत, पण आपण जोपर्यंत काही करत नाही तोपर्यंत, जसं आज ख्रिसमस आहे त्यानिमित्ताने मी सांगेन की सांता क्लॉज आलाय आणि मला काहीतरी मार्कांची गिफ्ट देऊन गेलाय असं होणार नाहीये. त्याच्यासाठी आपणच स्वतः अभ्यास करणं हे गरजेचं आहे. मग ते अभ्यास करायचंय म्हणजे काय करायचंय तर लिखाणाची सवय करायची. आता लिखाणाची सवय करायची म्हणजेच ज्या पद्धतीने बोर्डात पेपर येणार आहे त्या पद्धतीने जो पेपर पॅटर्न आहे त्या पद्धतीने पेपर हे मॅक्झिमम सोडवणं. जसं आता देशपांडे मॅडमनी सांगितलं की ते चेक करून घेणं. आता हे चेक करून घेणं हे का महत्वाचं आहे तर चेक करून जेव्हा पेपर आपल्याकडे परत येतील तेव्हा आपल्याला लक्षात येईल की नक्की आपण कुठे चुकतोय, काय चुकतोय, आणि ह्याच्यातनं मग आपला जो लॅकिंग पार्ट आहे त्याच्यावर आपल्याला फोकस करून पुढचा प्रॅक्टिस त्या पद्धतीने केली तर आपली 100% प्रॅक्टिस होणार आहे. तर नॉर्मली असं होतं की मी भरपूर वेळ अभ्यास करतोय पण मला मार्क मिळत नाही. तर बरेचदा असं होतं की जी गोष्ट आपल्याला येत असते तीच गोष्ट आपण रिपीटेडली करत राहतो.
परंतु फायनल बोर्डाची जी एक्झाम होणार आहे ही सगळ्या पोर्शनवर होणार आहे. जो रिड्यूस केलेला पोर्शन आहे त्या पोर्शनवर होणार आहे आणि त्या सगळ्या सिलेबसचा अभ्यास करणं हे आपण गरजेचं आहोत. विद्यार्थ्यांनो आणि इथल्या पालक मित्रमैत्रिणींनो, मला एक खूप सांगायचं वाटतंय की बाहेर खूप रुमर्स येत आहेत, खूप बातम्या येत आहेत, परिस्थिती सगळी अनसर्टन आहे. ह्या कशाचाही तुम्ही विचार करू नका. आपल्याला उरलेल्या 80 दिवसात म्हणजे पाणी आता इथपर्यंत आलंय, ह्या 80 दिवसात मला काय करायचंय हे बघण्याची गरज आहे. कारण हे फक्त गुणांसाठी गरजेचं नाहीये, तर आपल्या गुणवत्ता वाढीसाठी पण गरजेचं आहे. आता बोर्डाने टाइम टेबल पण डिक्लेअर केलंय. परत मी सांगते की बोर्ड असेल, शाळा असेल, त्यांच्या लेवलला जेवढं करता येतं ते तेवढं करतायत. की जसं आपल्याला अर्ध्या तासाचा वेळ वाढवून दिलाय, पण त्या अर्ध्या तासाचा वेळ जरी वाढवून दिलेला असला तरी तिथे मला लिखाण करायचंय ना, मला स्टेप वाईज प्रश्न सोडवायचेत ना. मग ह्या सगळ्यासाठी प्रॅक्टिस आणि प्रॅक्टिस हेच आवश्यक आहे. आणि आपल्याला काय वाटतं 80 दिवस म्हणजे काय, आता 9 विषय आहेत, 9 दिवस मी सगळ्या म्हणजे बऱ्याच जणांचं हे टाइम टेबल तयार पण झालं असेल की 9 दिवस 9 विषयांना दिले. माझं टाइम टेबल तयार झालं, पण त्या 9 दिवसात मी करणारे काय, तर त्या 9 दिवसात धड्यांचं थरोली वाचन, लिखाणाची प्रॅक्टिस आणि ते लिखाण चेक करून घेणं की ज्याच्यामुळे मी कुठे चुकलो, काय चुकलो. म्हणजे जसं आपण म्हणतो वाचन, लिखाण, दुरुस्ती, सराव ह्या चतुसूत्रीचा वापर करूनच आपल्याला ह्याच्यामध्ये चांगले मार्क मिळणार आहेत. आपल्या हातात फक्त 80 दिवस आहेत. ह्या 80 दिवसांमध्ये बोर्डाचे काही प्रॅक्टिकल्स असतील, आपली इंटरनल बोर्डाचे जे काही ओरल्स आहेत त्या ओरल्स असतील, हे सगळं मॅनेज करून मी आता म्हणेन की काही शाळांना क्रिसमसची सुट्टी असेल, काही शाळांना नसेल, काही शाळांना थोडे दिवस असेल, तर ह्या सुट्टीचा सदुपयोग करा. आणि मी जसं मगाशी म्हटलं, मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार आहे. म्हणजेच विद्यार्थ्यांनीच आता जे काही करायचंय ते स्वतःहून करायचंय. इथे कुठेही आता गेल्या काही दिवसात ना मॅडम, पालक विद्यार्थी, म्हणजे मी हे थोडंसं धाडसाने स्टेटमेंट करते कारण संपूर्ण महाराष्ट्रात आता इथे ऐकतायत लोक आपल्याला, तर पालक आणि विद्यार्थी कुठेतरी ना कम्फर्ट झोन मध्ये गेलेत मॅडम. की आपली परीक्षा होणार आहे की नाही होणार आहे, मग लिखाणाची होणार आहे की नाही होणार आहे, मग आपल्याला काय होणार आहे, ह्या सगळं विसरून जा. हे सांगण्याची, म्हणजे हे मला अग्रेसिव्हली सांगायची गरज वाटते. कारण गेले अनेक दिवस मी जेव्हा शाळांमध्ये जाते तेव्हा असं लक्षात येते की विद्यार्थी जो रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे लिखाणाचा तो देणं हे अतिशय गरजेचं आहे. शिक्षकांचं पण मत आहे. आणि ह्याच्यासाठी म्हणूनच आपण आता जसं मी मगाशी म्हणून ती छोटीशी शॉर्ट फिल्म दाखवली की ह्याच्यासाठीच जसं प्रत्येक वेळेला सुपरमाइंड तुमच्या बरोबर आहे, आज जसं मॅथ्सचं सेशन झालेलं आहे तसंच पुढच्या दिवसांमध्ये आपले इतर बाकीच्या उरलेल्या विषयांचीही सेशन्स होणार आहेत. ती सेशन तुम्हाला कळवली जातील त्या वेळेला. आणि ह्या सेशन मध्ये आपण विद्यार्थ्यांना काय सांगतोय की तुम्ही कशा पद्धतीने अभ्यास करा. किती मॅडमने आता त्या पद्धतीने सांगितलं की बाबा रिड्यूस सिलेबसवर तुम्ही आता तुमचा वेळ वाया घालवू नका, कोणत्या प्रश्नाला किती कशा पद्धतीने तुम्ही उत्तर लिहिणं गरजेचं आहे हे तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता हे करत असताना हे मात्र मी सांगितलं आणि मला मार्क मिळाले असे होणार नाही. प्रॅक्टिस ही तुम्हालाच करायची आहे. आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला एक सांगू की 10वी IMP हा जो सुपरमाइंडचा ऑप्शन आहे, ह्या ऑप्शन मध्ये आपण प्रत्येक विषयाचे 5-5 पेपर दिलेले आहेत. हे पेपर हे आपण विषय तज्ञ शिक्षकांकडूनच काढून घेतलेले आहेत. ते जे पेपर्स आहेत ते पेपर्स आपल्याकडे आता तयार आहेत. ते पेपर्स विद्यार्थ्यांनी घ्या असं मी इन्सिस्ट करेन. ते पेपर तुम्ही इथे येऊन ते पेपर तुम्हाला मिळाल्यानंतर ते पेपर तुम्ही सोडवायचे. ते सोडवल्यानंतर आपण विथ रिमार्क्स विथ सजेशन चेक करून विद्यार्थ्यांना परत देतो आणि त्याचे डिटेल मॉडेल आन्सर पण देतो की ज्याच्यामुळे विद्यार्थ्याला लक्षात येईल की आपल्याला नक्की कशा पद्धतीने उत्तर लिहिण्याची गरज आहे. ते उत्तर आपल्या मॉडेल आन्सर मध्ये असल्यामुळे विद्यार्थ्याला लक्षात येतं की कशा पद्धतीने आपण ह्याचं उत्तर बोर्डाला अपेक्षित आहे. आणि मग हे एकदा लक्षात आलं आणि त्या पद्धतीने प्रॅक्टिस केली तर नक्कीच यश हे तुमचंच आहे. तुमच्या जोडीला सुपरमाइंड आहेच आहे. तुम्हाला काही शंका आली तर सुपरमाइंडची अकॅडमिक हेल्पलाईन पण आहे. इथे आता चॅटबॉक्स मध्ये नंबर टाकलेले आहेत आणि आताही टाकतायत 9049992808. ही सुपरमाइंडची अकॅडमिक हेल्पलाईन आहे. ही संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना विनामूल्य हेल्पलाईन आहे.
IMPचं जे पॅकेज आहे त्याचे मात्र चार्जेस आहेत. ते चार्जेस तुम्हाला इथे नंबर दिलेले आहेत सुपरमेनच्या नंबरवर तुम्ही जरूर कॉन्टॅक्ट करा आणि हे पॅकेज महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही विद्यार्थ्याला आपण पाठवण्याची व्यवस्था करू शकतो. जसं मगाशी मॅडमनी एक सांगितलं की आपल्याला MCQ ला ऑप्शन नाहीये. एक MCQ चुकला की आपला 1 मार्क कमी होणार आहे. तर ह्याचाच विचार करून म्हणून आपण म्हणजे 1 मार्कचा जे क्वेश्चन आहेत ह्याच्यासाठी म्हणून आपण चॅप्टर वाईज MCQ सुद्धा ह्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत IMP ऑप्शन मध्ये. म्हणजे मी असं म्हणेन की IMP ऑप्शन म्हणजे तुम्हाला मिळालेलं संपूर्ण भरलेलं असं ताट आहे आणि फक्त आपल्याला जेवायचंय आणि ते जेवून झालं म्हणजे आपली प्रॅक्टिस करून झाली की आपल्याला मार्क मिळणार आहे. इतकं रेडीमेड सगळं दिलंय. त्याच्या जोडीला आपले जे आता हे सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर आहेत हे तुम्हाला मार्गदर्शन पण करतात की कशा पद्धतीने तुम्ही आता अभ्यास करायचा आहे, अजून काय हवंय. पण हे करणं हे अतिशय आवश्यक आहे आणि त्याच्यासाठी तुम्ही जरूर सुपरमेनला संपर्क करा असं मी सांगेन. आणि ज्यांना IMP ऑप्शन घ्यायचं असेल त्यांनी आत्ताही चॅट बॉक्सला आपलं नाव नंबर टाकला तरी आमचे जे काउन्सिलर्स आहेत ते काउन्सिलर्स जरूर तुम्हाला संपर्क साधतील असं मी सांगेन. आणि आपल्या पुढच्या काही थोडेफार प्रश्न आपण मॅडम घेऊया आणि त्याच्यानंतर कारण बरेच प्रश्न विद्यार्थ्यांचे आहेत. काही प्रश्न आले तर नक्कीच आपण सुपरमेनच्या हेल्पलाईनच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आपण त्यांना मार्गदर्शन करू शकतो. मॅम बिग आन्सरचे इझी मध्ये कसे लर्न करायचे ह्याच्यासाठी प्रॅक्टिस हेच उत्तर माझ्या मते मॅडम बरोबर आहे. देईल. अगदी आणि बरोबर. आणि एक प्रश्न महत्वाचा आहे की 4था आणि 5वा प्रश्न हा हॉट्स असणार आहे का, हा एक प्रश्न आलाय मॅडम. हा हॉट्स असणार आहे. हॉट्स म्हणजे म्हणलं तरी घाबरून जायचं नाहीये. ज्यांनी आतापर्यंतचा मॅथमॅटिक्सचा अभ्यास खूप चांगला केलेला आहे, पाठांतराला बघा मॅथमॅटिक्स मध्ये कुठे चान्स नसतो. समजून घेतलं की आकडे बदलतात फक्त मॅथ्स मध्ये, पण समजून घेणं महत्वाचं आहे. एकापेक्षा जास्त कन्सेप्टवर आधारित असे हे 4थ्या आणि 5व्या मधले प्रश्न असतात आणि तुम्ही किती डीपली मॅथ्स तुम्हाला येतं, किती आतापर्यंत तुम्ही, फक्त 10वी नाही म्हणते मी, आतापर्यंत तुम्ही किती सिरियसली त्याचा अभ्यास केलेला आहे त्यावर तुम्हाला हे प्रश्न सोपे का अवघड ते वाटू शकतं. बरोबर. मॅडम काही फेसबुक लाईव्ह मध्ये आता बरीच विद्यार्थी आपले पालक आहेत, तर तिथून एक प्रश्न मॅडम असा आलेला आहे की जॉमेट्रीसाठी प्रिपरेशन कसं करायचं, म्हणजे भूमितीसाठीची तयारी कशी करायची असं. आणि त्याला जोडूनच एक प्रश्न म्हणून घेते की सर्कल हा चॅप्टर खूप मोठा आहे, मग त्याला भरपूर मार्काला येतो का तो. ओके, आता पहिलं आधी मी शेवटच्या प्रश्नाचं उत्तर देते की आता ओमिटेड पोर्शन केलेलं आहे, पण बोर्डाने प्रत्येक चॅप्टरला वेटेज जाहीर केलेलं नाहीये. आपण आपल्या कॉमन सेन्सनं हे ठरवायचं. ज्यांनी कोणी प्रश्न विचारलाय त्यांनी अगदी योग्य विचार केलाय की सर्कल हा मोठा चॅप्टर आहे तर त्याला जास्त मार्क असणार का, तर ऑब्व्हियसली असणार. ज्या चॅप्टर मध्ये उपघटकच कमी आहेत त्याला कमीच वेटेज असणार. पण पूर्वी आपण जेव्हा ओमिटेड पोर्शन नव्हता तेव्हा आम्ही हे जाहीर केलेले होते वेटेज किती आहे प्रत्येक चॅप्टरला ते. पण आता ओमिट पोर्शन झाल्यानंतर हे जाहीर केलेलं नाहीये बोर्डानं. आपलं आपण ते समजून घ्यायचंय की हा मोठा चॅप्टर आहे म्हणजे ह्याला जास्त मार्क असणार, हा छोटासाच आहे, या 3च फॉर्म्युले आहेत चॅप्टर मध्ये तर या चॅप्टरला कमी वेटेज असणार, हे आपलं आपण समजून घ्यायचंय. दुसरा प्रश्न जॉमेट्री विषयी सांगते की जॉमेट्रीचा अभ्यास करताना पहिली गोष्ट की तो थेरम कुठलाही पाठ करायचा नाहीये, एक्झाम्पल कुठलाही पाठ करायचं नाहीये, तर समजून घ्यायचंय. पाठ्यपुस्तक हे तुम्हाला डोळ्यासमोर ठेवून म्हणजे विद्यार्थ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही लिहिलेलं आहे. तुम्हाला स्वयं अध्ययन करता यावं यासाठी लिहिलेलं आहे. तर जसे तुम्ही इतिहास भूगोलाचे धडे वाचता तसं तुम्ही मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2चं पुस्तक सुद्धा वाचलं पाहिजे. हातात पेन्सिल घेऊन वाचलं पाहिजे. महत्वाची जे टर्मिनॉलॉजी आहे त्याला अंडरलाईन केली पाहिजे. त्याचा अर्थ मला कळतोय का, टेंजंट म्हणजे काय मला कळतंय का, राईट अँगल ट्रायंगल मला कळतोय का, साइन कॉस टॅनचं मिनिंग मला कळतंय का. नसेल कळत तर तुम्ही तुमच्या शिक्षकांना विचारलं पाहिजे. असं समजून घेत तुम्ही जॉमेट्रीच्या पुस्तकाचं वाचन करा. त्यात जे सोडवून दिलेले आहेत सॉल्व्ड एक्झाम्पल आहेत ती तुम्ही बघून वहीत लिहा. समजून घेत बघून लिहा. मी म्हणत नाही न बघता, तुम्हाला याचा खूप फायदा होईल. अजूनही वेळ गेलेली आहे, 80 दिवस आहेत आपल्याकडे.
आपण त्या 80 दिवसांकडे कसं बघायचं हे आपण ठरवायचं आहे. एखाद्याला 80 खूप वाटतील, एखाद्याला कमी वाटतील. माझ्या दृष्टीनं ज्याला अभ्यास करायचा आहे त्याला 80 दिवस खूप आहेत. मी अजूनही अभ्यासाला सुरू करू शकते या क्षणापासून आणि 80 पैकी 80 मार्क मिळवू शकते एवढी जिद्द माझ्याकडे असली पाहिजे. एक सेपरेट वही घाला आणि जॉमेट्री मधले सॉल्व एक्झाम्पल सुद्धा वहीमध्ये लिहून काढा. सगळे एक्झरसाइज सोडवा. जे स्टार क्वेश्चन आहेत, थोडे हॉट्स आहेत, ते पण सोडवण्याचा प्रयत्न करा. म्हणजे मॅथ्स 2 सुद्धा तुम्हाला अवघड जाणार नाही. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे इतर शाळांचे 6 महिन्याचे पेपर मिळवा. सुपरमाइंडनं तुम्हाला क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करून दिले, त्याचा तुम्ही लाभ घ्या. मॅडम म्हणल्या तसं ताट वाढून ठेवलेलं आहे, किती व्यवस्थित खायचं म्हणजे आपल्याला ते पचणार आहे, त्यानुसार तुम्ही ते ठरवा आणि सगळ्यांनी खूप चांगले मार्क मिळवा. घाबरून अजिबात जाऊ नका. वा मॅम, कॅन आय आस्क क्वेश्चन? पॉझिटिव्ह छान तुम्ही विद्यार्थ्यांना सांगताय. बरोबर आहे. येस, विचारा मॅडम प्रश्न. मॅम, आपण आता मॅथ्स किंवा सायन्स घेऊन बसलो, 2 सब्जेक्ट खूप अवघड जातात, त्यामुळे मोस्टली आपण ते करण्याचा प्रयत्न करतो. मॅथ्स आणि सायन्स घेऊन बसलो की लँग्वेजेस कडे किंवा एसएस कडे दुर्लक्ष होतं थोडं. मग ते मॅनेज कसं करावं? चांगला प्रश्न विचारलाय. आपली आई डोळ्यासमोर आणायची. आपली आई सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत किती गोष्टींवर लढत असते. मी आई नाही, बाबा सुद्धा बरं का. बाबा सुद्धा आपले आई आणि बाबा सकाळी उठल्यापासून झोपेपर्यंत किती गोष्टींवर. तुम्हाला कधी असं होतं का की आज बाबा रात्रीचीच पोळी खाऊन जा, आज मी नाही नाश्ता बनवला, असं आपले आई वडील कधीही करत नाहीत. त्याप्रमाणे आपण आपल्याला कुठल्या विषयाला जास्त, मला माहितीये की मला कोणता विषय अवघड जातोय, कोणता विषय सोपा जातोय, कोणत्या विषयाची मला जास्त तयारी करायची आहे. जिथं तुम्हाला जास्त तयारी करायची तिथं तुम्ही जास्त वेळ द्या. जिथं कमी तयारी करायची तिथं कमी वेळ द्या. अर्धा पाऊण तास तुम्ही खेळण्यासाठी, फिजिकल ऍक्टिव्हिटीसाठी राखून ठेवा. अर्धा तास तुमच्या आवडीचा टीव्ही शो सुद्धा तुम्ही बघा. यामुळं काय होतं, तुमचं माइंड असं प्रसन्न राहतं. पण सारखं त्यात अडकायचं नाही. आणि मोबाईल, व्हॉट्सअप तर गरज नसेल तर आता बंद करा. जर अगदी गरजेचे असेल तेवढेच तुमचे शाळेचे ग्रुप ठेवा. बाकी सगळ्यातनं बाहेर पडा आणि ब्लॉक करून टाका. अगदी ठराविक जिथं आपल्याला काहीतरी मिळतं, 1-2 महिने तुम्ही जर एमपीएससी युपीएससीच्या मुलांच्या मुलाखती वाचल्या असतील तर ती सगळी मुलं सोशल मीडियापासून लांब राहिली आहेत. मला माहिती आहे की सोशल मीडियापासून लांब राहणं आता सांगणं हा वेडेपणा आहे, पण मी तुम्हाला पूर्ण त्यातनं बाहेर पडा सांगत नाहीये. जे तुमचे शाळेचा ग्रुप आहे, वर्गाचा ग्रुप आहे, त्यातनं नाहीच तुम्ही बाहेर पडू शकणार. पण तुम्ही जे फालतू कधी कधी मित्रमैत्रिणींशी गप्पा मारत बसता, उगीच फॅमिलीचे ग्रुप असतात, आत्ता तरी 2 महिने तुम्ही या सगळ्यातनं बाहेर पडा आणि टाइम मॅनेज अतिशय व्यवस्थित करा. की मी इतक्या वाजता उठीन, मी सगळा पौष्टिक आहारच घेईन, मी नाही बाहेरचं खाणार या 2 महिन्यात. अजून आत्तापासून बघा, कालपासून परत निर्बंध लागू झालेत रात्रीसाठी. अजून भीती गेलेली नाहीये. त्यामुळे आपण स्वतःची काळजी घ्यायची. असं होऊ नये ऑफलाईन परीक्षा आहे आणि मीच आजारी आहे, मी जाऊ शकलेले नाहीये, अशी कोणावरही दुर्दैवानं वेळ येऊ नये. त्यामुळे बिलकुल घराच्या बाहेर पडू नका. शाळा झाली की घर, शाळेत पण काळजी घ्या आणि वेळेचं तुमचं नियोजन अतिशय योग्य जर केलं ना तर काहीच अवघड नाहीये. येस, थँक्यू मॅम. खूप छान माहिती मॅडम तुम्ही सांगतायत. आणि आई वडिलांचं उदाहरण हे तर अगदी चालतं बोलतं उदाहरण तुम्ही खूप महत्वाचं दिलं. आणि अजून एक खूप महत्वाचं आहे, विद्यार्थ्यांनी एक लक्षात ठेवायला पाहिजे की सगळे विषय महत्वाचे आहेत. भाषा विषय महत्वाचे आहेत, मॅथ सायन्स विषय महत्वाचे आहेत. कदाचित तुम्ही वेळ कमी जास्त करा. म्हणजे तुमचा जसं काय, बऱ्याच जणांचे काही फेवरेट सब्जेक्ट असतात, काही वीक सब्जेक्ट असतात, त्यानुसार प्रत्येकाने आपापलं जो वेळ आहे त्या वेळेचं टाइम टेबल त्या पद्धतीने करा. विषयांना कमी जास्त वेळ द्या, पण प्रत्येक विषयाला तेवढंच महत्व देणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. कारण तुमचं जे टोटल पर्सेंटेज येणार आहे ते टोटल पर्सेंटेज हे सगळ्या विषयांचं येणार आहे, हे विसरून जाऊ नका. आणि त्या पद्धतीने परत सगळ्या विषयाला मेथड तीच आहे ना, पेपर ज्या पद्धतीने येणार आहे त्या पद्धतीने आपण त्या पेपर पॅटर्न प्रमाणे पेपर सोडवणं हे अतिशय महत्वाचं आहे. आणि त्या पद्धतीने जर का आपण पेपर सोडवले तर नक्कीच आपल्याला त्याचा बेनिफिट होणार आहे. मी परत सांगेन, त्याच्यासाठी तुम्हाला सुपर माइंड
बरोबर आहे. सुपरमेनची हेल्पलाईन पण तुम्हाला बरोबर आहे. जर का तुम्हाला काही त्याच्यामध्ये शंका आल्या तर आज जसं आपण मॅथ्सचं सेशन घेतलं तसं अजून भाषा विषय अनेक अन्य विषयांचं सेशन पण आपण घेणारच आहोत. आज ऍक्च्युली आपलं भाषा विषयांचं पण सेशन होतं, पण मॅडम प्राची साठे मॅडमना काही त्यांच्या घरी त्यांचे सासरे जे आहेत ते थोडस आयसीयू आणि ह्याच्यामुळे ते Yes. जॉईन होऊ शकत नाही, कारण ते हॉस्पिटलमध्ये हो. आहेत. त्यांनी खूप प्रयत्न केला आता शेवटच्या क्षणापर्यंत, पण त्याचं जे सेशन आहे ते सेशन मी आता अनाऊन्स करते की हे लवकरच आपण घेऊ भाषा विषयांचं आणि राहिलेल्या बाकीच्या विषयांसाठी पण. आणि ते सेशन आपण तेव्हा घेणार आहोत. ते सुपरमाइंड मध्ये बरोबर तुम्ही कनेक्ट राहा. तुम्हाला नक्कीच त्याचे माहिती जी आहे ती माहिती येत्या काही दिवसांमध्ये ही मिळणार आहे. आणि अजून काही आपल्याला बऱ्याच शंका आहेत की रिड्यूस पेपर पॅटर्न कसा असणार आहे किंवा कशा पद्धतीने आपल्याला अभ्यास करायचा, ह्याच्यासाठी सुपरमेन नेहमीच तुमच्या बरोबर आहे. सो मी सगळ्यांना आवाहन करेन की ज्यांना ज्यांना अशा अकॅडमिक कोणताही तुम्हाला काही शंका असतील तर त्याच्यासाठी तुम्ही सुपरमाइंडला जरूर कॉन्टॅक्ट करा. सुपरमाइंड मध्ये एक आपलं काउन्सिलिंग सेशन पण आहे, अकॅडमिक काउन्सिलिंग, की जे फ्री काउन्सिलिंग सेशन आहे. त्याच्या अपॉइंटमेंटसाठी पण तुम्ही फोन नंबर वर तुम्ही कॉन्टॅक्ट केलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रात आपले जे काउन्सिलर्स आहेत ते काउन्सिलर्स तुम्हाला हे जे अकॅडमिक काउन्सिलिंग आहे ते अकॅडमिक काउन्सिलिंग हे तुम्हाला देऊ शकतात. आणि IMP साठी पण तुम्ही नक्कीच सुपरमाइंडला कॉन्टॅक्ट कराल. सो ह्या विषयावर परत आपण एकदा समराईज करू की ह्याच्यामध्ये वाचन, लिखाण, दुरुस्ती, सराव ह्या चतुसूत्री, म्हणजे जसं बोर्डाने आता म्हणजे मॅडमही त्याच्या एक भाग आहेत की पुस्तकं सुद्धा स्व अध्ययनासाठी केलेली आहेत. आणि खूप महत्वाचं वाक्य आता मॅडमनी सांगितलं की जे मला अंडरलाईन करावं असं वाटतं की भाषा विषयांचे जसे आपण धडे वाचतो, इतिहास भूगोलाचे धडे वाचतो, तसे गणिताचं पाठ्यपुस्तक वाचा. आणि खरोखर मॅडम हा मी पण एक्झरसाइज केलाय की जेव्हा गणिताचं पुस्तक आपण वाचायला घेतो ना तेव्हा ते गणिताचं पुस्तक आपल्याशी बोलतंय असं वाटतं बरं का. Yes, इतकं yes. सुंदर पुस्तक केलेलं आहे आणि Yes. त्यातनं बऱ्याच गोष्टी आपल्या क्लिअर होतात. हे खरोखर आपण जर का ते पुस्तक 2दा-3दा वाचलं ना, आणि मग ते काय होतं की माणसाची एक नॅचरल टेंडन्सी अशी आहे की जर का ते पुस्तक मी नुसतं वाचायला घेतलं तर मला कंटाळा येतो, पण तेच जर का तुम्ही समोर पेपर ठेवलेत आणि त्या पेपरचं प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी जर का तुम्ही तो चॅप्टर वाचलात ना तर तो तुमचा चांगला लक्षात राहील. त्याला आपण जे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिडिंग म्हणतो त्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिडिंगच्या माध्यमातून जर का आपण अभ्यास केला तर पुस्तक अतिशय सुंदर आहे. आणि त्या पद्धतीने तुम्ही अभ्यास केला तर नक्की तुम्हाला चांगले मार्क मिळतील. यश तुमचंच आहे. सो पुन्हा एकदा ऑल द बेस्ट. आपण आता कार्यक्रमाच्या शेवटाकडे येऊया. जर